నమస్కారం గంటారావానికి స్వాగతం. ముందుగా ప్రధాన అంశాలు. ఘనంగా సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ స్నాతకోత్సవం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్. కృష్ణా జలాలపై అపెక్స్ కౌన్సిల్ భేటీ తర్వాత జగన్ పట్టించుకోలేదన్న నిమ్మల, రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు భంగం వాటిల్లితే అభ్యంతరం చెప్పలేదని ధ్వజం. కాకినాడ, రాజమండ్రి ప్రభుత్వాసుపత్రుల వైద్యులపై సీఎం ఆగ్రహం, విధుల్లో నిర్లక్ష్యం చూపిన బాధ్యులపై చర్యలకు ఆదేశం. మలక్కా, దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం మధ్య అల్పపీడనం, ఎల్లుండి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం. దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా ప్రారంభమైన G20 శిఖరాగ్ర సదస్సు, ప్రపంచ పురోగతికి ఆఫ్రికా అభివృద్ధి కీలకమన్న ప్రధాని. యూపీలో చొరబాటుదారులకు వ్యతిరేకంగా కఠిన చర్యలు, డిటెన్షన్ కేంద్రాల నుంచి నేరుగా వారి స్వదేశాలకు తరలిస్తామని ప్రకటన. పుట్టపర్తిలో జరుగుతున్న శ్రీ సత్యసాయి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హయ్యర్ లెర్నింగ్ 44వ స్నాతకోత్సవంలో ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణన్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. And service. I also commend the gurus, parents and the well-wishers who have supported and guided them in their journey of learning and growth, and I bow my head to all the professors who shaped very well these young minds. This institute which imparts not only knowledge and skills but also character and wisdom. That is the greatness of our institute, and that is the greatest achievement of our university. It also has a spiritual ambience where one learns to respect and appreciate religions and traditions. Every religion is for only one thing, that is to shape you with the discipline and devotion. God is one, but we got every right to worship the God as we like, as anybody likes. Nobody should interfere with the other. They got their own freedom to worship the God as they like. I understand that the institute has excellent facilities and laboratories for research, sports facilities, planetarium, and great learning environment. And this is the only institute, I think, where all the students get their education totally free. That makes your mind to serve the society. Bhagavan Sri Sati Sai Ji has created the emblem of university which shows the Sarva Dharma Stupa instituted, and it is being practiced. I am pleased to learn that this institute, like the Gurukulas of the past, where the professors or the gurus devoted their life for shaping their students. Dear graduates, you are privileged to be in the times when India stands on the threshold of unprecedented transformation. Could you believe some 15 years back, 20 years back, that India is going to be a powerful country in the world? Instead of India listening to the world is listening to India for their problems to find a solution, and that is happening. That is the greatest achievement of our great Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. He made our nation today is a hub of innovation
and a ray of hope for sustainable development, and above that, peace of the humanity. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, the transformative initiatives introduced through the National Educational Policy 2020 have substantially strengthened the country's higher education system. What a wonderful achievements by our university in the research side also, in the latest subjects like AI, the new sciences which is coming up. All this gives me a great confidence. When I was talking to our Chakravarti ji, he told to me, this is a small university. The number is not important, but how the students are getting shaped is more important than anything else in the world. Because you are going to be the ambassadors. Not only within the country, but you are going to be the ambassadors of India, the spiritual country, with the blessings of Bhagavan Sai Baba ji, that you are going abroad and you will be an ambassador. Your discipline will show that India is a great country. It is not that your economic power alone will decide everything. Yes, we need economical power. What for we need economic power? That is very simple. Our economic power should not be dictating terms to others. But we need economical power for what? That nobody should dictate terms unnecessarily to us. That is where the success of a good society, good country is lying. And you are belong to that generation that I appreciate all your talents, I appreciate all your dedication, I appreciate all your involvement in your studies that is going to guide you in the future also. Higher education institutions are advancing towards multidisciplinary research and excellence. That we have to go furthermore. More and more money should be allocated for research. Research is one area. Nobody can quantify it. Okay, I invest this much, the result will come this much. That is not possible. But who can decide? The money allocated should be spent only for research, that is by the students and the head of the research team. Their conscience only can lead to a good result. How many of us were confident when the Modi ji has given a call to all the scientists of this country that you must find a vaccination for COVID? But ultimately, his encouragement, his confidence created the confidence in the minds of the scientists. And the scientist invented the vaccination for the COVID. And the entire 140 crore people of India has been offered a COVID vaccination free of cost. That is the greatest achievement of Narendra Modi. Touching the feet is very common in our country because we want to pay our respect to our elders. This is not the custom in the foreign countries. One of our Tamil was the minister in that country, and the president of that country, when Modi ji visited that country in the airport, he touched the feet of Narendra Modi. That was surprised me. But one of the minister is a Tamil from my area, and he is there. I met him in the Coimbatore airport. He introduced himself and I also introduced myself. When I was the governor, so he was talking to me and he was telling me, I asked him, why you
President of your country has touched the feet of our Prime Minister Narendra Modi ji. Then his immediate spontaneous response was, he also asked the same question to his president, because he was a part of his cabinet. Immediate reply from that country's president was, he is the only man who saved the humanity by giving COVID vaccination free of cost to more than 100 countries. Now you can understand why I said in the beginning of my speech, Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. You can be most powerful, but your power has no value unless you are merciful to others. When the whole Western world also found the vaccination for COVID, but they were running behind how to patent it. So by patenting it, they thought they can sell it for very high price. They were quoting something around 7,500, not rupee, but dollar. How many of the people in this world can afford to buy that and have a vaccination? Modi ji never tried for it. We should not encourage the society when it is in a critical condition. Rather, we should serve the society when it is really in need of it. That has been proved. That is the reason why Modi ji is now not only an Indian leader, but he is a global leader today. The holistic faculty development programs, significant investment in infrastructure, and the adoption of digital tools have collectively improved the quality of teaching today. Everything is available by touch of a button. When we were in the schools, there is not many blackboards were not there. There is no windows. Where I have studied in my 6th, 7th, 8th classes, the whole thing is open. So when the rain comes, we have to take all our bags and we have to put it on a wall, the partition wall, so that all our books will not get wet. So I am telling this, from that day, we have come to this day that we are the 4th largest economy of the world today. Yes, we want to become the first economical power of the world. So the entire world's humanity will be taken care by one single country, that is Mother Bharat. When we embrace global ideas, that need not be that we must lose our rootedness. That is not necessary. You take Japan. Japan has one of the most developed economy of the world today, but still they are following their culture. They are preserving their heritage. So modern development need not to be get confused that by destroying our good values, old good values, then only we can become modern. That is not. Definitely it is not. Change is the only constant factor. Yes, we all agree on that point. Changes for the good should be always adopted. Another constant factor should be all the goodness which has been created by our elders for good living, a respectable society. That value should be always preserved. So all the goodness should be adopted and all the goodness should be preserved. That is where the great success of our society is going to be.
మలక్కా దక్షిణ అండమాన్ సముద్రం మధ్య అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఇది క్రమేపీ పశ్చిమ వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించి ఈ నెల 24న ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ వాయుగుండం మరింత బలపడే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అల్పపీడన ప్రభావంతో కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమకు వాతావరణ శాఖ అధికారులు యెల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. రానున్న 48 గంటల్లో రాయలసీమ, దక్షిణ కోస్తాలో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించారు. నెల్లూరు, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, తిరుపతి, కడప జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో వైద్యులు, సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం కారణంగా 2 వరుస సంఘటనలు చోటు చేసుకోవడంపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. కాకినాడ ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రిలో జరిగిన ఘటనలో తాళ్లరేవు మండలం గడిమొగ గ్రామానికి చెందిన 8 నెలల గర్భిణి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మల్లేశ్వరికి పాంటాప్రోజల్ అలర్జీ ఉందని, హైపర్ టెన్షన్, డయాబెటిస్ కూడా ఉన్నాయని కేసు షీట్లోనే నమోదు చేసినప్పటికీ వాటిని పరిగణలోకి తీసుకోకుండా నవంబర్ 20న మధ్యాహ్నం పీజీ విద్యార్థిని పాంటాప్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు. దీనివల్ల పేషెంట్కు వెంటనే ఫిట్స్, అనంతరం కార్డియాక్ అరెస్టుతో రాత్రి 10 గంటల సమయంలో ఆమె మరణించినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో తేలింది. అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పర్యవేక్షణ లోపం కూడా కారణమని తేలింది. రాజమండ్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో 55 ఏళ్ల రోగికి అక్టోబర్ 2025 తేదీకి గడువు ముగిసిన మందులు నవంబర్ 8న అక్కడ ఆసుపత్రి వర్గాలు ఇవ్వడంతో వాటిని వాడిన రోగి మరింత అనారోగ్యం పాలయ్యారు. ఈ 2 సంఘటనలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన సీఎం సంబంధిత వైద్య సిబ్బందిపై పూర్తిస్థాయి విచారణ జరిపి చర్యలు తీసుకోవాలని ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించారు. కాకినాడ జీజీహెచ్లో మృతి చెందిన గర్భిణీ కుటుంబానికి సాయం అందించాలని అధికారులకు సూచించారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూడాలని అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి నిర్దేశించారు. చిత్తూరు జిల్లా గంగాధర నెల్లూరు మండలం ఎట్టేరి సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. చిత్తూరు పుత్తూరు ప్రధాన రహదారిపై ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఆర్టీసీ బస్సు ఢీకొట్టడంతో 2 వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ప్రమాదంలో మరొకరికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో అటుగా వెళ్తున్న వాహనదారులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలిని పరిశీలించారు. మృతులు కోటానగరం ఎస్సీ కాలనీకి చెందిన వారిగా పోలీసులు గుర్తించారు. చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని సమాచారం. తెలంగాణ డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి ఎదుట భారీ సంఖ్యలో మావోయిస్టులు లొంగిపోయారు. 37 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయినట్లు ఆయన తెలిపారు. వారిలో 3 తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులు ఉన్నారని చెప్పారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడు కొయ్యల సాంబయ్య అలియాస్ ఆజాద్, నారాయణ అలియాస్ రమేష్, సోమ్దా అలియాస్ ఎర్రా కూడా లొంగిపోయిన వారిలో ఉన్నారని తెలిపారు. అజ్ఞాతంలో ఉన్నటువంటి 37 మంది సిపిఐ మావోయిస్టుకు చెందిన పార్టీకి చెందినటువంటి వాళ్ళు పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చి ప్రభుత్వం ముందర ఆత్మసమర్పణ చేసుకున్నారు. ఈ 37 మందిలో 3 రాష్ట్ర కమిటీ హోదా ఉన్న వాళ్ళు, అందులో 2 తెలుగు వాళ్ళు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రానికి చెందిన వాళ్ళు. పోలీస్ అమరవీరుల దినం సందర్భంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు మేరకు పార్టీ పరంగా ఉన్నటువంటి విభేదాలు, సిద్ధాంతపరంగా ఉన్నటువంటి విభేదాలు, భద్రతా దళాల యొక్క నిరంతరమైనటువంటి ఒత్తిడి, ఇట్లా ఈ కారణాల వలన ప్లస్ కొంతమందికి ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు, ఈ కారణాల వలన వాళ్ళు బయటకు వచ్చి ప్రభుత్వం ముందుకు లొంగిపోయినరు. అందుకోసం చెప్పి వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాం. తెలంగాణకు చెందినటువంటి మావోయిస్టులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్నటువంటి పునరావాస పథకానికి అనుగుణంగా వాళ్లకు జనజీవన స్రవంతిలో కలిసినప్పుడు లభించేటువంటి ప్రయోజనాలు కూడా వారికి అందజేస్తాం. రీటరేట్ చేస్తున్నాం. ఇంతకుముందు ఇచ్చినటువంటి పిలుపును మేము పాత సీఎం గారు ఆనరబుల్ సీఎం గారు చెప్పారు, అట్లా మేము కూడా లాస్ట్ మీటింగ్లో కూడా చెప్పినాము. బయటికి రాండి, మీకు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు, మీకు ఎట్లాంటి సమస్యలు ఉండవు, మీరు ఏ రకంగా బయటకు వస్తారన్నది మీ ఇష్టం. ప్రెస్ మిత్రుల ద్వారా వస్తారా, మీడియా ద్వారా బయటకు వస్తారా, రెవెన్యూ వాళ్ళ ద్వారా బయటకు వస్తారా, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ద్వారా బయటకు వస్తారా, లేకపోతే పొలిటికల్ మీకు తెలిసినటువంటి పొలిటికల్ నాయకుల ద్వారా, రాజకీయ నాయకుల ద్వారా బయటకు వస్తారా, ఏ రకంగా బయటకు వస్తారన్నది టోటల్గా మీ ఇష్టం. మీరు బయటికి రాండి. మీకు ఎట్లాంటి సమస్యలు లేకుండా, ఎట్లాంటి హెరాస్మెంట్ లేకుండా, సోకాల్డ్ వేధింపులను ఏం లేకుండా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాం. కృష్ణా ట్రిబ్యునల్ ముందు ప్రభుత్వ వాదనలపై జగన్ మాట్లాడటం దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లుందని మంత్రి నిమ్మల విమర్శించారు. వైసీపీ 5 ఏళ్ల పాలనలో గోదావరి జలాల్లో 45 టీఎంసీలు కావాలని అప్పటి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కోరితే జగన్ ఎందుకు వ్యతిరేకించలేదని ప్రశ్నించారు. అపెక్స్ కౌన్సిల్ భేటీలో జగన్ మౌనంగా ఉండి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు అన్యాయం చేశారని దుయ్యబట్టారు.
ఆ ఆంధ్రాకున్నటువంటి గోదావరి 45 టీఎంసీలు కూడా తెలంగాణకే కావాలని కేసీఆర్ గారు మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఎందుకు నువ్వు మాట్లాడలేకపోయావు ఆ రోజు అని ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రశ్నిస్తున్నామని చెప్పి మీ ద్వారా అందరికి కూడా తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఆ రోజు ఎపెక్స్ కౌన్సిల్లో రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు విరుద్ధంగా మరి కేసీఆర్ గారు వారి ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా మాట్లాడుతూ ఉంటే మరి ఎందుకు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయలేకపోయారో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఈవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఏదైతే 2014 బైఫర్గేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ప్రాజెక్టుల వారీగా జరిపినటువంటి కేటాయింపులకు మాత్రమే KWDT2 పరిమితం కావాలి తప్ప ఎప్పటి నుంచో దశాబ్దాల నుంచి వాడుకున్నటువంటి నీటి వినియోగం మీద పునఃపరిశీలన చేసేటువంటి హక్కు లేదనే విషయాన్ని ఎందుకు మీరు స్పష్టం చేయలేకపోయారు? ఏదైతే SRBC ద్వారా మా రాయలసీమ రైతుల ప్రయోజనాలు కానీ దెబ్బతింటాయని కనీసం ఇటు ఎపెక్స్ కౌన్సిల్లోనూ చెప్పకపోయి 3 సంవత్సరాల వ్యవధిలో కేంద్రానికి అభ్యంతరాలు చెప్పకపోయి ఆఖరికి కేబినెట్ కేంద్రం ఆమోదించిన తర్వాత అయినా సరే దాన్ని బేస్ చేసుకుని నిలువరించేటువంటి విధంగా సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఒక పిటిషన్ కూడా దాఖలు చేయకుండా తీరిగ్గా 2023 అక్టోబర్లో ట్రిబ్యునల్ ఏదైతే ఉందో ఈ KWDT2 ఏదైతే ఉందో అది విడుదలైన తర్వాత ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రిట్ పిటిషన్ వేసి చేతులు దులుపుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఏదైతే ఉందో ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మరి సందర్భంగా మీ ద్వారా కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఇక్కడ ఏకే గోయల్ మరి ఆయన సమర్థవంతంగా వాదనలు వినిపించలేదు అని ఏదైతే ఏం చెప్తూ ఉన్నారు. ఏకే గోయల్ అంటే ఆయన దగ్గర 20 సంవత్సరాలు ఆయన CWCలో పనిచేసిన వ్యక్తి, ఎంతో అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. వాళ్ళ యొక్క వాదన కానీ వాళ్ళ యొక్క శక్తిని కూడా పరీక్షించేటువంటి విధంగా మరి ఈవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడడం చాలా దురదృష్టకరమైన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ రాయలసీమకు కూడా చాలా ప్రమాదం ఏర్పడుతుందని ఏదైతే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడో నిజంగా చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. ఎందుకంటే రాయలసీమకు చేసినటువంటి ద్రోహం దగా ఆ 102 రాయలసీమ ప్రాజెక్టుల్ని రద్దు చేయడమే, ప్రీ క్లోజర్ చేయడమే అదే ఒక నిదర్శనం అనే విషయం. 5 సంవత్సరాల్లో మీరు పనులు మాట అటుంచి కనీసం మోటార్ల కరెంటు బిల్లులు కూడా రాయలసీమలో ఎగ్గొట్టినటువంటి పరిస్థితి. ఇదే దగా మోసం కదా రాయలసీమకి? వేరే జగన్మోహన్ రెడ్డి సమాధానం చెప్పవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. రాయలసీమలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క రిజర్వాయర్లన్నిటికీ మూలం ఆఖరికి నీ కడప జిల్లా నీ సొంత నియోజకవర్గం పులివెందులకు నీరు పోవాలన్నా కూడా గోరకల్ నుంచి అవుకు మేయించి గండికోట మేయించి చిత్రావతికి రావాలి. అటువంటి గోరకల్కే ప్రమాదం ఏర్పడితే ఒక చుక్క నీరు కూడా అక్కడ రాయలసీమలో ప్రవహించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అటువంటి గోరకల్కి ₹1 కూడా 5 సంవత్సరాల్లో ప్రమాదంగా ఉన్నా నువ్వు కేటాయించలేనిటువంటి స్థితి. ఈ రోజు మేము వచ్చిన తర్వాత ఆ రిజర్వాయర్లు అన్నిటి కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు మరామతులు చేస్తూ ఉన్నాం. రండి అసెంబ్లీకి వచ్చి పారదర్శకంగా జరిగేటువంటి చర్చల్లో పాల్గొని ఏదైనా మీ అభ్యంతరాలు కానీ లేదైనా సమస్య ఉంటే ఆ యొక్క సమస్యను చర్చించడానికి వేదికలు ఉన్నాయి. పార్టీ యొక్క ఉనికిని కాపాడుకోవడానికి చేసేటువంటి జగన్ ప్రయత్నాలన్నింటినీ కూడా ప్రజలు రైతులు కూడా గమనిస్తున్నారని చెప్పి మీ ద్వారా అందరూ కూడా తెలియజేస్తారు. కోట్లాది రూపాయల ఖర్చు, ఆర్భాటం, ఆడంబరాలతో వివాహాలు జరుగుతున్న రోజులివి. అలాంటిది పెళ్లంటే 2 మనసుల కలయిక అని చాటి చెబుతూ IAS అధికారులు నిరాడంబరంగా వివాహం చేసుకున్నారు. పాడేరు ITDA ప్రాజెక్టు అధికారి తిరుమణి శ్రీపూజ, మేఘాలయలో జాయింట్ కలెక్టర్గా చేస్తున్న ఆదిత్య వర్మల వివాహం చాలా సాధారణంగా జరిగింది. కుటుంబీకులు, ఆత్మీయుల సమక్షంలో ఆలయంలో వివాహం చేసుకుని విశాఖ 1 టౌన్ రిజిస్టర్ కార్యాలయానికి వచ్చి నమోదు చేసుకున్నారు. బీపీటీ రకం ధాన్యం ఎవరు కొనుగోలు చేయడం లేదని కృష్ణా జిల్లా మోపిదేవి మండలం పెదకళ్లేపల్లి గ్రామానికి చెందిన రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వరి పంటను కోతలు కోసిన రైతులు ధాన్యాన్ని రోడ్డు పక్కన ఆరబెట్టుకుంటున్నారు. కొంతమంది రైతులకు ఆరబెట్టుకోవడానికి స్థలం లేక బస్తా 1400 రూపాయలకే అమ్మేసుకుంటున్నారు. ఒక్కో బస్తాకు సుమారు 300 రూపాయల వరకు నష్టపోతున్నామని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మేము 12 ఎకరాలు వేసాం. బీపీటీలు మట్టికి 1400, 1500 కొంటున్నారు. అంతే దాంట్లో నెంబు శాతం తెస్తున్నారు. ముతకలు అయితే మటుకి నెంబు శాతం లేకుండా 1800. బీపీటీలు కూడా ముతకల ధాన్యంతో పాటు కొనాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం. నేను 10 ఎకరాలు వేసాను. బీపీటీలు కొనమంటే 1450 అడిగారు.
రైతు భరోసా కేంద్రంలో గవర్నమెంట్ కొన్నారు బీబీట్లు, అది ముసుకలు అయితే కొంటానన్నారు. ముసుకలతో పాటు బీబీట్లు కూడా కొనాలి. ఏమన్నా ఉందా? రేట్లు లేదు, ఇబ్బంది. రైతులు బాగా సమస్యలు, మందు రేట్లు పెరిగిపోయినాయి, గిట్టుబాటు అవుతుందా? మెయిన్ అది గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలి. ప్రపంచ అభివృద్ధి పారామితులపై పునరాలోచన అవసరమని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు. డ్రగ్స్ ముఠాలను కట్టడి చేయడానికి అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య ప్రతిస్పందన బృందం ఏర్పాటుకు G20లోని సభ్య దేశాల చొరవ తీసుకోవాలని కోరారు. దక్షిణాఫ్రికాలోని జోహెన్స్బర్గ్ లో జరుగుతున్న G20 శిఖరాగ్ర సదస్సులో పాల్గొన్న ప్రధాని ప్రపంచ పురోగతికి ఆఫ్రికా అభివృద్ధి కీలకమని పేర్కొన్నారు. భారత్ ఎల్లప్పుడూ ఆఫ్రికాకు మద్దతుగానే ఉందని తెలిపారు. 2023లో ఢిల్లీలో జరిగిన శిఖరాగ్ర సదస్సులో ఆఫ్రికా సమాఖ్యుడు G20లో శాశ్వత సభ్యత్వం లభించిందని గుర్తు చేశారు. వచ్చే దశాబ్ద కాలంలో ఆఫ్రికాలో 10 లక్షల మంది సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్స్ ను తయారు చేసేందుకు సంయుక్తంగా పనిచేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం ప్రపంచానికి సమ్మిళిత స్థిరమైన అభివృద్ధి అవసరమని మోదీ ఉద్ఘాటించారు. అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య ప్రతిస్పందన బృందాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే మహమ్మారులను మరింత సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చని సూచించారు. ఇందుకోసం G20 సభ్య దేశాల్లోని వైద్య నిపుణులతో ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసుకుందామని ప్రధాని పిలుపునిచ్చారు. కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఏటీఎం క్యాష్ వ్యాన్ డబ్బు చోరీ కేసులో ఓ కానిస్టేబుల్ సహా 3 పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిందితుల నుంచి 5,76 లక్షల రూపాయలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మిగతా మొత్తాన్ని సైతం స్వాధీనం చేసుకునేందుకు యత్నిస్తున్నారు. నిందితులను పట్టుకునేందుకు 200 మంది పోలీసులు పలు బృందాలుగా ఏర్పడి గోవా సహా పలు రాష్ట్రాల్లో సోదాలు నిర్వహించారని అధికారులు తెలిపారు. మొత్తం 30 మందిని విచారించిన తర్వాత నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ నెల 19న బెంగళూరులోని జేపీ నగర్లోని ఓ క్యాష్ వ్యాన్ సమీపంలో ఏటీఎంలో డబ్బు పెట్టేందుకు వెళ్తుండగా నిందితులు కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టిక్కర్లో ఉన్న కారులో వచ్చారు. వారి వాహనాన్ని క్యాష్ వ్యాన్ కు అడ్డుపెట్టి తాము ఆర్బీఐ అధికారులమని చెప్పారు. డాక్యుమెంట్లు చూడాలని చెప్పి డబ్బుతో పాటు సిబ్బందిని తమ వాహనంలోకి ఎక్కించుకున్నారు. కొద్ది దూరం వెళ్లాక క్యాష్ వ్యాన్ సిబ్బందిని దింపి డబ్బుతో పారిపోయారు. నిందితులు 7,11 లక్షల రూపాయలు ఎత్తుకు వెళ్లినట్లు సిబ్బంది ఫిర్యాదు చేయడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగి నిందితులను పట్టుకున్నారు. చోరీ కోసం నిందితులు 3 నెలల పాటు ప్రణాళిక వేసి సీసీటీవీ లేని మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారని పోలీసులు తెలిపారు.